चंगा हो गया। जे साडे घर विच सुख आ गया तो कहता बड़ा सोहना होया, ते जे दुख आ गया कहता बड़ा माड़ा होया। पर जिंदगी दे दो किनारे दुख ते सुख ने ना। सतगुर कहंदे जे सुख देता तुझे अराधी, दुख भी तुझे त्याई। जेड़े गुरु दे प्यारे ने वो तो इहो गल कहंदे ने कि मैं तो तेरा ही सिमरन करना है, तेरा ही नाम जपना है। तू मैनू दुख दे भावें सुख दे, पर दुख तो दिंदा ही नहीं। पर साडे मनां च इन्ना को प्यार आ जावे ना, जो राज दे ता कमन वडाई, जे भीख मंगावे ता क्या कट जाए। कहंदा सतगुर मैं तो तेरा ही सिमरन करना है, भावें दुनिया का बादशाह बना दे ते भावें दुनिया का फकीर बना दे। क्योंकि जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ अपने इस जीवन ਨੂੰ नहीं समझते, जिन्ना अपने आप ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं ਪਛਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ इस ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ बड़े रवांगे। इंसान तो कहता है कि मैं इंसान हाँ, पर सानू इस गल की गारंटी नहीं असी है कौन हाँ। कभी असी इस गल का ख्याल करके वेखिए भी असी कौन हाँ। इंसान हाँ, मनुख हाँ, बंदे हाँ, सेवक हाँ, पर असी गारंटी नाल तो कुछ भी नहीं कह सकते। जे बंदे हाँ तो कभी बंदियां वाले काम किए ने, जे इंसान हाँ तो इंसानियत वाला काम किया नहीं भाई। सानू तो अपने आप का नहीं पता असी कौन हाँ, मैं कौन हाँ। जिदा एक साधु अद्धी को रात हुई ना, एक बाग में चला गया। बाग में जाके कह लगा कि मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ। उच्ची उच्ची आवाज में कही जाने है, मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ। ये आवाज जिहड़ी सी उस बाग के माली ने सुन ली, डांग चुक के नठा आया। कह लगा भाई तू कौन है। साधु हस पिया, कह लगा मूर्खा मेरा तो अद्धा जीवन बतीत हो गया है, मैनू तो अजे तक नहीं पता लगा कि मैं कौन हाँ। पर मैं तेनू की दसा मैं कौन हाँ, मैनू तो अपने आप का ही नहीं पता। सानू तो अपने आप का ही नहीं पता असी है कौन हाँ। पर जिस दिन सानू इस गल का पता लग गया असी है कौन हाँ, उस दिन असी बाणी नाल जुड़ जावांगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लग जावांगे। क्योंकि मैं चारे कुंडा भालियां तुद जेवड़ ना साइया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संसार के सारे कोने तक फिर आवो, जिन्ने मर्जी यत्न कर लो। अब हम चली ठाकर पै हार, असी सारिया चीज़ों तो हार के परमात्मा दे लड़ लगांगे। पर परमात्मा फिर भी कह दिंदा अज हु समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, भज लै नाम मरार। कहंदा बचपन तो जवानी ते जवानी तो बुढ़ेपा, ते हुण भी जे तू समझ के गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लग जावे ना तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर असी सच की गल नहीं सुनते, क्योंकि संगत विच ते सच की गल मननी पैनी है। क्योंकि शीशे के सामने जाइए ना तो अपने चेहरे की कालख नज़र आती है, तो जदों सच्चे साधुआं दे सामने जाइए, सच्ची संगत विच जाइए तो अपने मन की कालख नज़र आती है। तो जदों असी कोई बेईमानी माड़े कर्म करते हैं तो सच की गल साडे मन च वजदी है, असी कई बार कह दिंदे आ सत संगत छड्ड दिंदे, इत्थे की आउणा है। असी परमात्मा नूं भुल जाते हैं, पर परमात्मा फिर भी नहीं भुलदा। जिद्दां एक नौजवान गंगा ते गया ना इशनान करने वास्ते, ते उत्थों दे जो भी पंडित सन, ब्राह्मण सन, उन्होंने आख्या भी नौजवाना तू हरिद्वार ते इशनान करन आया है, कोई अवगुण नहीं छड्डदा। कहंदा की छड्डा। ये साधु कहंदे फीम खाना है, कहंदा भी मेरी मस्ती का साधन है, कई बार खानी पैंदी है। पोस्त पीना, कहंदा पोस्त भी पीदा है। शराब पीना, कहंदा शराब भी पीदा है। माड़े कर्म कहंदा वो भी करीदे ने। ते पंडिता ब्राह्मण ने आख्या भाई तू गंगा ते आया इशनान करने वास्ते, इत्थे कोई अवगुण नहीं छड्ड जा। ये नौजवान ने सोचिया, कहंदा आहो छड्ड ते जाना। कहंदा तुहाडी गल मन लैना भी मुड़ के मैं गंगा ते आउणा ही छड्ड देना, ना मैं इत्थे आवां ना तुसीं अवगुण छड्डण वास्ते मैनूं आखो। इस तरह कई बार इंसान सत संगत विच आउंदा, जदों सच दीआं गल्लां साडे हिरदे विच वजदियां ने ते इंसान कहंदा मैं संगत विच की जावां, उत्थे ते सच दीआं गल्लां हुंदियां ने। पर याद रखना उत्थे सच्चो ही सच निबड़ है, चुण वख कड्डे जजमालिया। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लैके जाएगा। उत्थे ते सच्चाई काम आउणी है भाई।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਵਾਤਾ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਖੋਤਾ ਫਿਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਸਾਧੂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਣ ਡਿਆ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਖੋਤਾ ਫਿਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਾਲ ਖਾਧੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਟਾ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਅਕਲ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਕੋ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਦਾਲ ਮੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮੜ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਭੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ।
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਭਾਈ, ਨੀਵੇਂ ਚੱਲਣਾ,